Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamano Composite PU College, Chitradurga. So in previous class, we learned about the concepts that is human health and disease. So what are the concepts that we studied in previous class? So that is our health of diseases and types of diseases ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, that is a typhoid and pneumonia. So another one, that is a viral disease called as a common cold. Protozoan diseases ಅಲ್ಲಿ amoebiasis. ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So in last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು, that is one of the protozoan disease called as malaria. So malaria has been caused by a protozoan name, that is a pathogen name called as, that is a plasmodium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ falciparum ಇದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ, and even vivax. So it was causing infectious conditions ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So this pathogen, it has been transmitted by the help of a vector that is called as female anopheles mosquito. A plasmodium, to complete its life cycle, it depends on two hosts. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್? ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು. So the life cycle of plasmodium was too complex ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ದಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಟು ಶೋ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. So here malaria, it has been caused by the plasmodium. So where the infectious stage, it was present in the form of sporozoids anta ಕರೆದಿದೆ, ಹೌದಾ? So this sporozoids are entered into an male or human individual. So by the help of sporozoids ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. So ಈ sporozoids human body ಒಳಗಡೆ entry ಆಯಿತು by the biting mechanism of an mosquito, so which sucks the blood as a meal ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. So where it transfers the sporozoids into a body of a human being. So through the blood it reaches the liver. So liver ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, asexual reproduction ಆಗಿ liver cells ಗಳು burst ಆಗುತ್ತೆ. Those sporozoids, they are released into again blood stream. So blood ಇಂದ again it reaches the RBC. RBC ಲೂ asexual reproduction ಇಂದ RBC cells rupture ಆಗುತ್ತೆ. Rupture ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ it was releasing an toxic substance, ನೆನಪಿದೆಯಾ? That is an hemozoa. So where it is helpful for recurring of an fever and chill in an infected person. So where RBC cells in the produce ಆಯ್ತು, ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ mosquito. So where the fertilization, it takes place in the stomach of an mosquito. After fertilization and development, those sporozoids are transferred and stored in a salivary gland. ಸೊ ಆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಆ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಸೊ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ or Trichophyton, and the one that is called as epidermophyton. So these are the pathogen which was causing an infectious disease that is called as a ringworm in an human beings. So name the region that it was affecting. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿನ್, nails and even scalp.
ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ನೇಲ್ಸ್ಗೆ, ಇವನ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So parasites ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, the organisms that they are depending completely on another individual, there is a host organism to get food and nutrition and even a shelter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್, ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ and even trichophytons, they are called as ectoparasites. So those are affecting the skin, nails and scalp. It has been affected or mode of transmission through the soil. ಸಾಯಿಲ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಟವಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಈವನ್ ದ ಕೂಬ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೂಂಬ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾತ್ಗಳು, ಅವ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ transmission. So first through the soil and even direct contact. So direct contact with an infected person. So this is the mode of transmission. Next, symptoms. So traditionally ಏನು symptoms ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? Appearance of dry and scaly lesions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀಜನ್ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ itching. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಎಫ್ಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಗಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಡ್ರೈ ಆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನೇಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಟೋಸ್, ಕಾಲ್ಗಳ ಬರಳುಗಳ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಂಗಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್, ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್. So the mode of transmission through the soil and even direct contact with an infected person and by exchanging and cloths, towels and even an combs ante karitideve. So it was preferring an dry and moist area over the skin. So this was leading to a dry scaly lesion and it was again leading to an intensive itching ante kudanu kariteve. So even it was resulting in redness of skin and redness ididu dark pigmentation kudanu convert agutte. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. So that is a phylum of the Ascalmenthes anta, which are commonly called as roundworm. So idralli first helminthic diseases alli modalnedu
It is an ascariasis. Ascariasis. So it is a helminthic disease that has been transmitted through an pathogen. So the pathogen is helminthis. So that is an Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides is a pathogen, so which was causing a disease called as ascariasis. So it is an endoparasite. So it was completely depending on food, shelter and nutrition on the host organism. So ಇನ್ನೊಂದು host body ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the mode of transmission. So mode of transmission ಯಾವುದು ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So it has been transmitted through the contaminated food, water and even the product that has been produced by the plants like vegetables and fruits. So food, water ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ Ascaris lumbricoids ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಗ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ದ contaminated water. So ಈಗ contaminated water ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. So usually, so in a city area dalli, so the drainages, so which consisting of an fecal matter, if the infection it has been transmitted in a sewage water, so usually it has been transmitted anta tagondre infected person, so they eliminate the eggs of Ascaris lumbricoids in their excreta. So excreta dinda egg na kuda eliminate ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that enters into sewage water. So that sewage water when they are supplied to an agricultural field, so those to grow and vegetables and even fruits, so aವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so it has been transmitted through uncontaminated water. These are vegetables, infected vegetable ಆಗಿರ್ಬೋದು and even fruits ಇಂದ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ intestine. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ symptoms. What are the symptoms that has been caused by the ascariasis? So ascariasis ಅಂದ ಏನೇನು symptoms ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ Ascaris lumbricoids ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಜಂತು ಹುಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? So it is a common infectious disease that has been transmitted through the contaminated water, vegetables and fruits that have been contaminated with the eggs that was carrying through a sewage consisting of an fecal matter of an infected person ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ blockage of intestinal passage. Blockage of intestinal passage. So intestinal passage ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ abdominal pain. Abdominal and even or muscular pain. So abdominal pain ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ muscular pain ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And even it was resulting in anemia. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನೀಮಿಯಾ. ಸೊ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. And even it was resulting with fever. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೀವರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ Ascaris lumbricoids when it enters into the human body,
ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್, ದ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಮೌತ್. ಸೊ ಮೌತ್ ರೀಜನ್ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಹುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ascariasis. So ascariasis, this is caused by a pathogen called as Ascaris lumbricoids. The mode of transmission through uncontaminated water, vegetables, fruits and even plants. ಈಗ contaminated water plants ಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, anemia and even fever. So these are the symptoms. So next ascariasis admala. Next another helminthic disease that is called as filariasis anta barte. So another helminthic disease that is called as filariasis, and even it is called as elephantiasis. You know this, elephantiasis. The filariasis, it has been caused by a pathogen. That is an Uchereria bancrofti or Uchereria melai. So these are commonly called as filarial worm. Right? So this is a filariasis ಅನ್ನುವಂತಹ disease. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, elephantiasis. The pathogen that was causing this filariasis that is called Uchereria bancrofti, Uchereria melai anta kariತೀವಿ. They are commonly called as filarial worm. So next, the mode of transmission. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So here the mode of transmission it means a vector. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ it is a female Culex mosquito. Female Culex mosquito. So it is a vector that was transmitting a disease called as filariasis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋರು
ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಮೆಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ದಿಸ್ parasite, it is also an parasite, so it enters, this pathogen, it enters into an body through the lower limbs. ಕಾಲ್ಗಳಿಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ಗಳ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the parasite it get enters usually. So though it affects ಯಾವ organ affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is an lymph vessels, lower limbs ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ lower limbs ಗಳಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಗಳು. So this pathogen, it enters into an lower limbs where it was affecting the lymph vessels. Lymph vessels na affect madidmele, so it was resulting to an accumulation of fluid. So lower limbs and then kaalgal ena irthive alli fluid fill up agta hogutte, so that was resulting the swelling of legs. Legs ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So it has been named as an elephantiasis anta karite. So those parasites through the lymph vessels, it affects the legs first, lower limbs galna affect madutte, that was resulting the swelling of that region, and even it lasts for many years. Aa onde specific region alli tumba varshagala kaalanu survive agutte, and even it has been transported towards the genital region, pelvic region alli iruvantaha genital organs. It results in genital deformities anta karite, functionless. ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಆರ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಮೆಲಾಯ್. So it has been transmitted through a vector that is called as female culex mosquito. So the symptoms, so usually the appearance, commonly kaalgal enagutte swell agutte. So when the pathogen it enters into our body, so through and lymph vessels, through the lower limb, it affects the lymph vessel, that was resulting an accumulation of an fluid composition that results the swelling of legs like an elephant. So it is called as an elephantiasis anta karitivi. So the genital organs ku kuda ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are about an common infectious disease. So ಇಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ವೈರಲ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್, ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸು ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ and control of infectious disease. Prevention and control of infectious diseases. How it has been prevented? So first point that is a maintenance of personal and public hygiene. Maintenance of personal and public hygiene. So maintenance of personal and public hygiene ante kariತೀವಿ. So what is meant by personal hygiene? So keeping our body clean. First ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So consumption of clean water, clean and good quality water, and even fruits, vegetables. So ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಏನಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. The personal hygiene, it includes keeping our body clean and consumption of an clean and good quality water, food, and even consumption of an fruits and vegetables that must not be contaminated with any pathogens. So next one, the public hygiene anta karidare. So what does the public hygiene it involves? So that is an elimination of a fecal matter or disposal of waste and excreta. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋಣ ಫಸ್ಟ್
ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, and consumption of good water, fruits, vegetables and etc. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ. ಸೊ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್. And even public hygiene alladhi, so the maintenance of cleanliness, so cleanliness nu kuda maintain ಮಾಡಬೇಕು. And even public hygiene, that is to maintain in an catering area ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್, by taking these measures, it was avoiding some of the common infectious diseases like typhoid, amoebiasis and ascariasis. Because so typhoid agirbodu, amoebiasis agirbodu, ascariasis agirbodu. So these are transmitted through the contaminated food water. Hauda, food water contamination agirodrinda transmit agutte. So hangagi for to avoid the disorders, there is a maintenance of personal and public hygiene must be necessary. So next one. So that is an airborne disorders anta karitivi. Airborne disorders. So which are the common airborne disorders anta tagondre? There is an pneumonia. So pneumonia ಒಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it has been transmitted through the droplets or aerosol that has been eliminated from the infected person. So infected person cough ಮತ್ತೆ sneeze ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ infected person. Avoid the contact directly infected person ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಲೇರಿಯಾ and filariasis. So these are filariasis. These are the disorders that has been transmitted through the vector. There is it has been transmitted through the insects. Insect vectors anta karitevi. So here these vectors must be prevented. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ತರ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ filariasis and malaria, so that has been caused by that has been usually transmitted through an insect vectors. So to prevent this, control and eliminate the vector breeding places. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So by controlling and eliminating the vector breeding places, so this mode of transmissions can be avoided. How it has been avoided or controlled? ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನೋಡ ಈ ತರದ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನಿಂತ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ avoiding the stagnation of water, avoiding the stagnation of water. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಮನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಟರ್ ನಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವೇರ್ introduction of a fish like gambusia. So introduction of a fish that is called as a gambusia in an water reservoirs like tanks, because this gambusia fishes, they are feeding on the larva of mosquito. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವು ತಿನ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಯೂಸಿಯಾ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಫಿಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಯೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಿಶಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಯೂಸಿಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ವೈರ್ ಮೆಷಸ್ ನ ಇರೋದ್ರಿಂದನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡೆಂಗು, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ, ಇವು ಕೂಡ ಸಿವಿಯರ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಹೌದಾ. ಡೆಂಗು ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಬಂದಿರೋರು ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದೋಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಡೆಂಗು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾಗ. ಸೊ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ advancement in biological science. Advancement in biological science. So advancement in biological science, it is helpful to prevent and take precautionary measures so that was spreading the infectious disorders by providing the vaccinations. Vaccinations or immunization. So here the advancement in biological science, it is helpful for providing or preventing the infectious disorders by vaccination and
ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಲಿಯೋಗೆ, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೆಟಾನಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಟೆಟಾನಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಿಯೋ, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟಾನಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್. ಅವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಅವು ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ life science is called as biotechnology. So it is a branch. So nowadays it has helpful for enhancing and developing the antibiotics. Drugs ಮತ್ತೆ antibiotics ನ enhance ಮಾಡಿ so ಇಷ್ಟೊಂದು infectious disorders ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are about prevention and controlling measures of diseases ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So okay students, ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ causes the following infectious disease: ringworm, ascariasis, filariasis. So ringworm ಗೆ 3 ಬರ್ಸಿದ್ವಿ, 3 ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದು there is an epidermophyton, trichophyton and microsporum. Ascaris ಗೆ ascariasis lumbricoids. That is an filariasis or elephantiasis ಗೆ ascaris lumbricoids for ascariasis. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಗಳು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಉಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಆರ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಮೆಲಾಯ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಯಾಸಿಸ್. So elephantiasis transmit ಮಾಡೋರು ಯಾರು? That is a female Culex mosquito. So what are the measures suggested to prevent and control the infectious diseases? So ಇವಾಗೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳು, ಅವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್. ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೌದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ 3 ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್, ascariasis, filariasis and even a preventive measures ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಫಂಗಲ್, ವೈರಸ್, ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ typhoid. So typhoid, it is a bacterial disease
caused by a microbe called as an Salmonella typhi. So this is the Salmonella typhi. ಆ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ Salmonella typhi, it was usually enters into our body through the contaminated food and water. So if the water is consisting of Salmonella typhi, when it has been ingested into our body, so ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ it was causing a disease called as typhoid. So through the blood, ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The symptoms of an typhoid, so that is an nausea and even a loss of appetite condition and even a high fever ಅಂತ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಸೊ ದ ಅಲ್ಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಮೆರಿ ಮೆಲನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ pneumonia. It is an respiratory disorder that has been caused by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ Streptococcus pneumonia ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. So through the respiratory tracts it reaches the respiratory organ called as lungs. In the lungs, so the structural and functional unit called as alveoli ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆನ್ contraction and relaxation mechanism, it is helpful for the exchange of an gaseous molecule. So ಅದೇ alveoli when it has been infected with the pneumonia, so that is an Streptococcus pneumonia ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ it was causing an, there is an where the alveoli are filled with an fluid composition. ಸೊ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. So common cold is a common infectious disease that has been caused by a pathogen called as rhinovirus. So ಈ rhinoviruses ಇಂದ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it has been transmitted through when the infected person sneeze ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಕಂಜೆಷನ್ ಇನ್ ಆನ್ ನಾಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ restricted for only a respiratory tract, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ನೆಸ್, ಹಾರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 7 days. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ protozoan disease. So it has been caused by Entamoeba histolytica. It is a pathogen so that was present in a ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೋಪೋಝೋಯಿಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಥ್ರೂ ಆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ನ ನಾವು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೂಸ್ ವಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಲಿವರ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಬ್ರೈನ್ ರೀಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ it has been caused by a pathogen name, that is an Entamoeba histolytica, ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ನೊಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಚಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ಫ್ಯಾಟಿಗ್, ಫೀವರ್, ಹೆಡೇಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿಟೋಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು RBC ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಝಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಆ ಟ್ರೋಪೋಝಾಯ್ಡ್ಸು ಸಿಗ್ನೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟನ್ ರುಬ್ರಮ್. ಸೊ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟನ್ ರುಬ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನೇಮ್, ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್, ಜಂತ್ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ it has been transmitted through an contaminated water. ಸೊ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಗು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಎಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಎಗ್ನ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನು ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆ ಬೌಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು,
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರುಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಆರ್ ಉಚೇರಿಯಾ ಮೆಲಾಯ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಫಿಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಕುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವಾಗ ಬೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ, ಅವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಿನ ಲೆಗ್ಸಿನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಎಲಿಫೆಂಟಿನ ಲೆಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇದು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ.